Good evening, one and all. Kerala women's cricket has been successful in marking its place in the history of Indian cricket. This feat has not been achieved in a day. This story of success began long back when the Kerala women's cricket team had to struggle and strive to represent the state for the nationals. The journey of success was mostly bitter, but today we are proud to say that it is these hardships that has brought glory to the field of women's cricket in our state. It is unfortunate that the players who had given their heart and soul to the team are no longer seen anywhere in the frame of our game. Despite that fact, we are sure that they would love to be back in action, for cricket is a passion that is in our blood. So, it is with great pleasure that we announce the formation of an association with the support of KCA for the former state players. And we have proudly named this association PINK, Players in Kerala. Now, let me extend a hearty welcome to you all for today's webinar. Kerala Women's Cricket, the road ahead. Now, I request Mr. Rajit, Joint Secretary, KCA, to address the gathering. Sir, please. Thank you. I hope I am audible. Yes, sir. Yes, you are. Okay, right. Good evening, ladies and a couple of gentlemen who are attending. I'm quite privileged to be here among you in this August event of launching of the PINK. In fact, as someone from Trivandrum, I've been associated and I know a few women cricketers who has played with me in the nets. And as Sonia suggested, as time went by, they were nowhere to be seen. In fact, I met a couple of them after a long time when you conducted a match involving all former women cricketers, probably a couple of years ago. As Sonia suggested, about when you look at the men's cricket, the scene is totally different. The men's cricket actually is run by former cricketers. We had Mr. Ranjit Thomas, we have Mr. S. Ramesh, and a bunch of other former cricketers who were always with the association in running its activities. They are also involved. So many of them are actually involved as umpires, selectors. Some of them are even scorers. So the story is not like what is happening in women's cricket, as it happens in men's cricket. So people get involved at some level. But the story is totally different in case of women's cricket, where people just get vanished to thin air. As I said, I could meet my friends from the nets after probably 20 years after we parted. So that is where Kerala Cricket Association, in its very first Apex Council meeting held at Alleppey, had decided to strengthen the women's cricket. Though we took over women's cricket in 2006, and a lot of players were mentored. We even became the national champions once, the national university champions once, and so many other times we were able to perform very good in the All India side. We had very good coaches who had contributed, especially Mr. Sohan, Mr. Shine, and these are few whom I know personally.
So much of effort went in developing women's cricket, but unfortunately, even after we took over, the same scenario in terms of players getting vanished after their playing years, still continued somehow. Only very few players, whom I can name even a very few, who gets associated after their playing days. So this has to change, because ultimately cricket is a player's game. Players has to get involved and players has to run the show. Because if you look at the men's cricket, as I said earlier, all the technical aspects, except a few administrative aspects which we manage directly, men's cricket had always been run by technically the technical aspects, the selection part, organizing the tournaments, or the scoring, the umpiring, the coaching, everything was run by former cricketers earlier. I mean, is being run by former cricketers always. But unfortunately, that is not been the case with women's cricketers. So, when the Women's Cricket Committee of Kerala Cricket Association came up with the idea of launching an organization, we extended our full support, and in fact, we have extended our entire resources for fulfillment of this dream. So at this point, let me congratulate the Women's Cricket Committee led by Mrs. Sunu Matthew and her team for having this event organized. And let me also forewarn you that organizing this event is one thing, but you will have to take it forward. You will have to gel in as an organization. You will have to get players involved. There are so many aspects of cricket where you can get involved. So many things, even after playing days, so many things where former players can get involved, like umpiring. We have had a couple of women umpires in the past, but unfortunately, as I said earlier, they did not last for too much time. Maybe, I don't know, but you should understand that this is a big career opportunity. Even BCCI is looking for women umpires. Not just women umpires, women scorers, women coaches, women trainers. So the opportunities, the sky is the limit. The opportunity is unending. So if you get involved, there are enough and more opportunities available in cricket to get involved even after your playing days. You can just ask any of the men seniors who are here. So I sincerely, wholeheartely welcome you all into the fold of the Pink, who can be the platform for all these opportunities. They've already initiated an umpires training, which is started on Monday, 14th of this month. Similarly, other programs are also being already planned. So I request every one of you to get involved and participate in all these activities and get associated with the Pink. Thank you all. I once again congratulate the Women's Cricket Committee for taking this initiative to bring everyone together. So all the best. On behalf of the President of the Kerala Cricket Association, I promise that we will all be with you and extend our warmest wishes to one and everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful and motivating words. ഇതിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോയും കട്ട് ചെയ്യുക, വീഡിയോയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി ഈ വെബിനാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. So next, may I request Mr. Vinod, Secretary, Trivandrum District Cricket Association, member KCA, to address the gathering. Sir, please. രജിസ്റ്റർ വന്നത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ യുഎസ് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മിക്കവാറും പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിൽ കാണുന്നു. രശ്മി, അതുപോലെ ആശ, ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഈ കുറച്ചൊക്കെ ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പം
ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ഇവർക്കെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. റീസെന്റ് മാത്തസിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കമ്മിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. വളരെ നേരത്തെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയാം. നമ്മളെപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷബീനമാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ആരായാലും സെലക്ടേഴ്സ് ആകട്ടെ എന്ത് കമ്പനിയും നമ്മൾ അവരുടെ അഡ്വൈസാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഷൈനിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അമ്പയർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മിക്കവാറും സെലക്ടേഴ്സ് ആണ് വേണം, ഇതെല്ലാം ഷബീന മാഡമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഷബീന വിനോദ് സർ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സർ. ഈ ഷബീന മാഡത്തിന്റെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു വിമൻ ക്രിക്കറ്റിന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരാനായിട്ട് ആളില്ലാന്നുള്ളത് വലിയൊരു വോയിഡാണ്. കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ നേരത്തെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ സെലക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ടീമിന്റെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാം ഒരു അഡ്വൈസ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് KCA-ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരു മാച്ച് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ CP-കളും പഴയ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം. ഇതെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി വരുമ്പോൾ അവരൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പിങ്ക് പോലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള അപ്കമിങ് പ്ലേയേഴ്സ് ആവട്ടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉള്ളത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറെ പോയിന്റ്സ് കൂടുതൽ എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന മീറ്റിംഗിലുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു, പേര് കണ്ടു. സാറൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ സുമൻ ശർമ്മ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ വിമൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ കോച്ചായിരുന്നു ടീമിന്റെ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ സീനിയർ കളിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും സാറ് കോച്ചായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടും പോയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ സാറിനൊക്കെ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എന്തായാലും എനിക്ക് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് എൻഡവർ. ഇത് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെയും നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇതിനുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധവൽക്കരണവും ശരിക്കും വിമൻ ക്രിക്കറ്റിന് ആവശ്യമാണ്. നേരത്തെ രജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ മെൻ ക്രിക്കറ്റ് അവിടെ ഓൾറെഡി അവർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്. അവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും അവരുടെ ഒരു പ്ലേയിങ് കരിയർ കഴിഞ്ഞാലും ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ഓൺവെയോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ വിമൻ ക്രിക്കറ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇതിനു ശേഷം അവരുടെ പ്ലേയിങ് കരിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അത് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, അനുവശവും അല്ലെങ്കിൽ ശരണ്യ, കുറച്ച് കോച്ചസ് ഉണ്ട്. ടീമൊക്കെ ലെവലേ ചെയ്തവരാണ്. BCCI കോച്ചിങ് അങ്ങനെ കോച്ചിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന എക്സെപ്ഷൻ രശ്മി ആയിരിക്കും ഈ സ്കോറുമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ആരും വിമൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ആരും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനൊരു സെമിനാറും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കുറെ കൂടെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെറ്റർ മെൻ അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു വരുന്നത് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിനും ക്രിക്കറ്റിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോ ഈ ഷബീന മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു KCA-ക്കും ഒരു അങ്ങനെ വേണമല്ലോ. നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഒരാള് ഏറ്റവും താല്പര്യം എടുത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഫുൾ ടൈം ക്രിക്കറ്റൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മള് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായെങ്കിൽ KCA ഇത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി KCA-ക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ടും കോൺടാക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു തുടക്കമാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഇത് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. മാക്സിമം ആൾക്കാരെ സ്കൂളേഴ്സ് ആയിട്ടും
കോച്ചസ് ആയിട്ട് ഫിസിയോസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Thank you, Vinod sir. Next, may I invite Srimati Sunu Matthew, the chairperson, WCC, for the keynote address. Ma'am, the platform is yours. Thank you, Sonia. Good afternoon, cricketers and my dear friends. First of all, let me thank our Honorable Joint Secretary, Advocate Rijit Rajendran, for giving us a speech about enlightening us the past cricketers scenario and era of women's cricket. Next, I'd like to thank Mr. Vinod, Secretary of Trivandrum District KCA and member of KCA, for giving us an insight of women's cricket. Thank you very much. It's an honor and privilege to be among you today to deliver the address on the webinar, Kerala Cricketers, the Road Ahead. It is very humbling to be part of Women's Cricket Committee that can provide significant contribution to our cricketers' progress. Becoming chairperson of Women's Cricket Committee helped me to reflect and introspect my cricketing career. But I am certain about one thing: cricket has made me a better, more well person. It gave me the opportunity to mature as an individual, and the platform helped me to experience both success and failure, learn from them, and accept both as part of life. We all know that passion for cricket is deeply rooted in us. The very passion will ensure that every step we take will become another memorable event for all of us. The standard of women's cricket is increasing year after year, and we are happy that we are giving many emerging players from Kerala an opportunity to refine their skill so they can demonstrate their talent on international level. However, I want to tell the current players, my dear children, play with the intention of earning the experience on the field, not just for the sole intention of winning. Every experience is important because it teaches you something. Playing a sport competitively teaches you sportsman spirit and help you to become better people if we are willing to understand our flaws and work towards correcting them. You cannot escape from all setbacks, but making mistakes won't ruin you as long as you're willing to correct them. Just keep your best foot forward and wait for the rewards you can bring with. And a very important thing I want to tell you all is, you need not be the #1 player in the world. You just need to be the best version of yourself. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ #1 താരമായി തീരണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിലെ #1 താരമാകാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക. Even take support along the way. Be patient and persevere through the inevitable ups and downs that you will face, and most importantly, learn to enjoy the journey you are embarking on. We as a team of Women's Cricket Committee are happy with the responsibility put on us for the development of women's cricket in Kerala. I'm very sure that we are going to observe some fascinating growth and be witness to amazing events through the formation of PING, the Former Players Association of Kerala, which will give the former players an excellent platform to contribute to the development of cricket in Kerala. And to all former players, I have this request: give your best with the spirit of sportsmanship and seize each chance of coming close to one another. I would like all of you to take advantage of this astounding open door by showing your best cricketing ability along with the spirit of solidarity for the future of cricket in Kerala. I want to salute and express my extreme gratitude along with my team to the KCA team, which has given us every possible help to increase the standard of cricket. I sincerely hope
that all of you will continue to contribute towards the same in your capacity as members of this revered organization and give our youth the chance to come forward to showcase their talent. I end my speech by wishing all of you happiness and well-being. May we be able to achieve more together for cricket and for our country. Thank you all. Thank you, Sinu ma'am, for your inspiring speech. Let me now invite Ms. Deepa Lilamani, member of WCC, to bring your attention the past and present scenario of women cricket. Thank you, Sonia, for inviting me. Happy to see all our seniors and juniors here again. Hope all are safe and doing great. Firstly, let me tell you how much honored I am here to be part of this event. So, എല്ലാരെയും കുറെ പേരെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം, കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജൂനിയേഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും. So I'm happy that all are here. So my role here today is to talk about an overview on past and present of Kerala women's cricket. Yes, you all know that the past and present are very important for the making of success future. So let's first take a look into our past. Though in those days, women's cricket was an independent association, but again, so could you please move to the next slide, please? Very better. The next slide. Next. The next slide, please. Thank you. Yeah. So the independent association with limited fund and many limitations. Yes, namakella ariyamaayirunnu. Lack of infrastructure ഉണ്ടായിരുന്നു, and cricket kit ഒരു ജേഴ്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗിയറോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും വി ഹാഡ് റിയലി ഫൺ ആക്ച്വലി. സോ ക്രിക്കറ്റ് ഗിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിറ്റ് വെച്ച് പോലും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മാച്ചൊക്കെ പോയ ചരിത്രമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഒരു ടർഫ് വിക്കറ്റിൽ കളിക്കാൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ഷൂസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് അഗെയിൻ നമ്മളതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ മാച്ചസിൽ കംപ്ലീറ്റ് എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ സോൾ ആൻഡ് മൈൻഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോ അക്കാഡമീസ് ഓർ പെർമനന്റ് നെറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ വിമൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ്. പലരും പല സ്കൂളുകളിലും പോയി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലാക്ക് ഓഫ് അഡിക്റ്റീവ് CNDA ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പലരും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. അക്കോമഡേഷനൊക്കെ നേരെ ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ പിറ്റേ ദിവസം മാച്ചൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So no database or records for former players. ഒരു പ്ലെയറിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് അവൈലബിൾ അല്ല. പ്ലസ് ലാക്ക് ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ ക്രിക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് കരിയർ. നമ്മൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റെയിൽവേസിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫേംസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്പോർട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിനേഴ്സ്, കോച്ചസ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പേർട്സ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ഒരു 30 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 50 പേരോ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഒരു ഫുൾ ടീം എടുക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ഒരു കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കോച്ചിന്റെ ഗൈഡൻസിലാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കൊരു ഒരു അറ്റൻഷൻ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു കോച്ചിന് ഒരിക്കലും ഒരു ക്യാമ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സോ നോ വെൽഫെയർ ഓർ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ ഫോമർ ഓർ കറന്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ വിമൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ വെൽഫെയറിന്റെ കാര്യം, ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കൊരു ഇഞ്ചുറി വന്നാൽ പോലും വി ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ അതിനെ ഒരു റെക്ടിഫൈ. പലരും അത് കാരണം കളി വരെ നിർത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഇന്നലെ. നോ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ പ്രൊവൈഡ് ഫോമർ പ്ലെയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ലിമിറ്റഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ ഹയർ ലെവൽ ക്രിക്കറ്റ്. യെസ്, നമ്മുടെ സൗത്ത് സോൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ ഫോമർ പ്ലെയേഴ്സിന് വന്നുണ്ടായിരുന്നത്. റാണി ചാൻസി ട്രോഫി ആയിരുന്നു അറ്റ് മാക്സിമം. എന്നാലും നമ്മളെ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒത്തിരി പേരുടെ എഫേർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്തും. ശാരദ ടീച്ചറാണെങ്കിലും ഷബീന ചേച്ചി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കോച്ചസ് ആയ ശ്രീകുമാർ സാറ്, സോഹൻ സാറ്,
ഗണേഷ് സാറ്, രാജേഷ് സാറ്, സൗത്ത് സോൺ സെലക്ടറൊക്കെ ആയിരുന്നു രാജേഷ് സാറ്. ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ക്രിക്കറ്റ് taught us about survival. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഓൾ ആർ ഹിയർ. സോ അബൌട്ട് സർവൈവൽ, യൂണിറ്റി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, എംപത്തി, right attitude, mental strength, and many more. Maybe that is why those days are still our golden memories. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫോമർ സീനിയേഴ്സിനെയും ജൂനിയേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, അന്നൊക്കെ ഒരു കാലമായിരുന്നു ഗോൾഡൻ മെമ്മറി. യെസ് ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ജനറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും എല്ലാ സ്പോർട്സിനും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ക്രിക്കറ്റ്. സോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സബീന ചേച്ചിയൊക്കെ കളിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും മേ ബി ടെന്നീസ് ആയിരിക്കും മോർ പോപ്പുലർ. അതിൽ വിമൻ പ്ലെയേഴ്സ് ആയിരുന്നു മോർ പോപ്പുലർ. നോട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ നമ്മുടെ സ്മൃതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൃതി മദനെ പോലുള്ള ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ആഡ്സോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ്. ബട്ട് അഗെയിൻ ഈ കാലത്ത് ഒരു 5 കൊല്ലം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറി. വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മൾ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആയി T20. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റിലാണ്. ബട്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഒരു ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ ഇതിനെല്ലാം ഈ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരു ചവിട്ടുപടി തന്നെയായിരുന്നു. ഷാൽ വി മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്? സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ. ബട്ട് അതെല്ലാം നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിനെ വളരെയധികം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് ഇൻടു ദി ഓവർവ്യൂ ഓഫ് പ്രസന്റ് ക്രിക്കറ്റ്. പ്രസന്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ 2006 BCCI ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് മെർജ് ആയത്. സോ സെയിം ഇയർ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അണ്ടറിൽ നമ്മുടെ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് വരികയും ചെയ്തു, കേരള ക്രിക്കറ്റ്. Then that is when we started to progress. ആ കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി, ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട്. മോർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ ഹയർ ലെവൽ ക്രിക്കറ്റ്, അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. സൗത്ത് സോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ മോർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടായി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റിൽ. അതല്ലാതെ മോർ അണ്ടർ 23, അണ്ടർ 19 എന്നൊക്കെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു. കേരള സീനിയേഴ്സും അണ്ടർ 23ഉം അണ്ടർ 19ഉം എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ് ഫോർ us. ഇത് ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ. പിന്നെ റേറ്റഡ് ദി ടോപ്പ് 8 ടീംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ദാറ്റ് വാസ് അമേസിംഗ് തിങ്. നമ്മുടെ കേരളം ടോപ്പ് ഇത്രയും 30+ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ ടോപ്പ് 8ൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രിവിലേജ്. More players from Kerala in national team. Yes, നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് നാഷണൽ ടീമിൽ വരെ കളിച്ചു. അത് വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. ഓൾ പ്ലേയേഴ്സ് ആർ കവേർഡ് അണ്ടർ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്. അത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ മാച്ചിന്റെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി ഇഞ്ചുറീസ് വരാം. ഫോർമർ പ്ലേയേഴ്സിനാണെങ്കിലും കറന്റ് പ്ലേയേഴ്സിനായാലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. ഒരു ക്യാമ്പില്, അത് ചെന്നൈ വെച്ചായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിനത് NG രാമചന്ദ്രൻ കോളേജിലായിരുന്നു ആ മാച്ച് നടന്നത്. ശോഭന ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, വിലാസി ഉണ്ടായിരുന്നു, നിക്കേത, സബീജ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആശയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ആശയ്ക്ക് അന്ന് 12 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 5 മാച്ച് ആശ കളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ മാച്ചിൽ സബീജയ്ക്ക് ഒരു തമ്പ് ഇഞ്ചറി വന്നു. തമ്പ് ഇഞ്ചറി വന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയം തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടി. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അടുത്ത ദിവസം 47 അടിച്ചു സബീജ. അത് വേറെ കാര്യം. ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ അഗെയിൻ. സോ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ അസോസിയേഷന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. സോ ഓൾ പ്ലെയേഴ്സ് ആർ നൗ പെയ്ഡ് അണ്ടർ BCCI മാച്ച് ഫീസ്. അപ്പൊ അന്നൊന്നും നമുക്ക് മാച്ച് ഫീസ് എന്നുള്ളത് സ്വപ്നമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും മാച്ച് ഫീസ് BCCIയുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ മാച്ച് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂ പോയിന്റേഴ്സ് ഇൻ കറന്റ് ക്രിക്കറ്റ്. സോ shall we move to the next slide? Yes. ട്രാവൽ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും എയർ ബസ്സിലും ഒക്കെയാണ് കുട്ടികളെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ KCI is providing every possible way to comfort our players now. So KCI provides playing attire. Yes, playing attire it's very important. ഇപ്പോൾ 7 to 8 pair of attire ആണ് KCI പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഷൂസ്, ടർഫിലിടാനുള്ളതും ജോഗിംഗ് ഷൂസ് ഉൾപ്പെടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഷൂസും. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ക്രിക്കറ്റ്. നൗ ഡേയ്സ് ടർഫിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് മാച്ചസ് നടക്കുന്നത്, നോട്ട് ലൈക്ക് മാറ്റ് വിക്കറ്റ് അല്ലായിരുന്നു.
So it is very important that we should have a proper shoes and cricket gear. Yes, ellarkum individual cricket gear undu. Kit മാത്രമല്ല cricket gear ഉണ്ട്. എല്ലാ bat, pad, gloves തുടങ്ങി എല്ലാ including helmet ഉള്ള individual gears ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. More opportunities and exposure for our players now. അവര് പല ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും, അവരുമായിട്ടും മാച്ചസ് കളിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പോഷർ കിട്ടി. മോർ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, മോർ ഫോക്കസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. ഇപ്പോഴത്തെ T20 കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത്രയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമല്ലോ ഇനി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്രിക്കറ്റിന്. മോർ ഫോക്കസ് ഇൻ മാച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെന്റൽ ഫിസിക്കലി പ്രിപ്പറേഷൻ. യെസ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒരു 5-6 ദിവസങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളാണ് നമ്മൾ പലരും സ്റ്റേറ്റ് കളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ചിലർ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ട്രെയിനിൽ കയറിയ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇതിനിടെ. സോ അതെല്ലാം മാറി മിനിമം 15 to 20 days ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട്, മാച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. മാച്ച് മെയിൻ സീസണിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ടോൺഡ് ആവും, അവർ ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ തന്നെ പോകുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് BCCIയുടെ സർട്ടിഫൈഡ് കോച്ചസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ അവര് എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ബോളിംഗ് കോച്ച്, ബാറ്റിംഗ് കോച്ച്, ഫിസിയോ, അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിക്കറ്റിൽ. സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. മോർ പോയിന്റേഴ്സ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പ്രസന്റ് ക്രിക്കറ്റ്. യെസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഏജ് കാറ്റഗറി. നമുക്കൊരു സബ് ജൂനിയറും ജൂനിയറും സീനിയറും മാത്രമായിരുന്നു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നത്. നൗ we have under 16, under 19, under 23 and seniors, apart from the university matches. Under 16 മാത്രമാണ് സൗത്ത് സോണിലെ അസോസിയേഷനുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ്. അത് പലർക്കും എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അണ്ടർ 16 എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് സോണിലെ എല്ലാ അസോസിയേഷനുകളുമായി ചേർന്ന് പൂൾ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ്. ഒരു അസോസിയേഷനിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു വർഷം ടീമിനെ വിടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് അസോസിയേഷന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെ വിടണം. അപ്പൊ ഇവര് പൂൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ് അണ്ടർ 16. ബാക്കി എല്ലാ ടൂർണമെന്റ്സും അണ്ടർ 19 ആയാലും അണ്ടർ 23 ആയാലും സീനിയേഴ്സ് ആയാലും BCCI തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് ഈ മാച്ചസ് എല്ലാം. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, യെസ്, BCCI ലെവൽ 1 കോഴ്സ്, ലെവൽ 1 ചെയ്ത കോഴ്സസ് ഫോമർ പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. സബീജ ലെവൽ 2 ആണ്, അനു അശോക് ലെവൽ 2 ആണ്. ഇവരുടെ എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. So that is one pointer. And more players from Kerala in national team. Yes, those who have played nationals have a KCA high performance center in Alappuzha. So Alappuzha എന്നുള്ളവർക്ക് അറിയാം SD കോളേജ്. നമ്മൾ പലരും ഡിസ്ട്രിക്ട് മാച്ചസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. അവിടെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഒരു സെന്റർ KCAയുടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് വിമൻസ് പ്ലെയേഴ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റർ ആണ്. അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമർ ഇന്ത്യ ടിനു യോഹനൻ സാറാണ് ഉള്ളത്. So all amenities are there in the ground, including pavilion, complexes and turf wickets, 3 or 4 turf wickets, astro turf and കോൺക്രീറ്റ് ക്രിക്കറ്റ്. അപ്പൊ എന്ന് വേണ്ട ഏത് രീതിയിലുള്ള പിച്ച് കണ്ടീഷൻസും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സെന്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡോർ ജിം ഉണ്ട്, ഔട്ട്ഡോർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോ വൺസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് ഈ ഹൈ പെർഫോമൻസ് സെന്റർ ഇൻ SD കോളേജ്. That is purely supported with KCA for our women's cricketers. And that is about our present cricket. So moving to the next slide. All right, achievements. Yeah, it's again a privilege to talk about our achievements. ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ കറണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിന് പെർഫോമൻസിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ നാഷണൽ ടീമിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് BCCIയുടെ അണ്ടറിൽ അണ്ടർ 23 T20 ടീം ചാമ്പ്യൻസ് ആയി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ്. വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമീസ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം പല ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന് വിമൻസ് അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Former players have got opportunity in various fields as coaches, scorers, umpires,
level 1 panel umpires ulpade nammade idayilundu. പക്ഷേ I would say more people have to come. Even ഇനിയും നമ്മുടെ former players വരണം. ഇത്രയും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ we all need your support. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. So please come up with all the coaching experience. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുകൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സസിന് എലിജിബിൾ ആണ്. So senior India camp, yes, Asha S. Joy, senior India campilum India A against Australia 2012 and 2018. She paid from India. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആശയുടേതാണ്. So Asia Cup Championship, Minnu Mani played a key role in this. ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ Minnu Maniയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. So Challengers Trophy, Asha, Minnu Mani, Sajana, Jincy George, Kirti James, Drishya, more to come. ഇതിൽ പലരും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പലരും ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിലോട്ട് വരാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. മേ ബി നെക്സ്റ്റ് സീസണിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സീ മോർ people coming from Kerala. All India യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൻ ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അത് അനുമോൾ ബേബിയാണ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്, നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റിലെ അനുമോൾ ബേബി. സോ അനുമോൾ ബേബി ഓൾസോ ഗോട്ട് ജോബ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ഫ്രം അതും സ്പോർട്സ് കോട്ട, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ആർ അച്ചീവ്മെന്റ്. So I think achievements പറയുമ്പോൾ I would also like to invite Asha. So first India representation Kerala captain ആയിരുന്നു. Past and present cricket time zone ആശ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 12 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആശ സ്റ്റേറ്റ് കളിക്കാൻ വരുന്നത്. So still continuing to contribute towards women's cricket. ആശ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷീസ് റെയിൽവേ ലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതും. So let's welcome Asha to share her thoughts and experience. Hello, am I audible? Yes, Hello. Asha. Yes, Asha, you are audible. Yes, thank you DBJG and WCC for inviting me to this. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 2 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ എൻ്റെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പരിമിതിയായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടെ നിന്ന് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ്, പിന്നെ ഐ ഷുഡ് മെൻഷൻ ഷബീന മാമിന്റെ ഒരു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് നടന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ മേർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം KC ആയിട്ട് BCC ആയിട്ട് മേർജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലൈക്ക് എ റോളർ കോസ്റ്റർ ജേർണി. പറയുമ്പോ ഇപ്പോ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താം എന്ന് നമ്മള് KCM BCC ആയിട്ട് മേർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം നമ്മളിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാം അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിലോട്ട്, എന്ന് വെച്ചാല് എങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിലോട്ട് തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മളിൽ പലർക്കും റെയിൽവേസിലോട്ടും എല്ലായിടത്തും ജോലി കിട്ടി തുടങ്ങി. അത് BCC ആയിട്ട് മേർജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതിനൊക്കെ ശേഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് താങ്ക്ഫുൾ ടു KC ആൻഡ് BCCI. പിന്നെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ വരുന്ന പിങ്ക് അസോസിയേഷന് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വിശ്വാസം അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Asha, for your experience, sharing your experience here. So now let's move to the next slide. Could you please move to the next slide? Yes, achievements. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കണ്ടു. ഇവരെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്ലെയേഴ്സ്. അത് നേരത്തെ കണ്ട സ്ലൈഡിലെ അച്ചീവ്മെന്റ്സിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ആണ്. Let me introduce our committee members here. Committee, more committees would be forming after lockdown is lifted. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള 2 കമ്മിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി, WCC ആണ്, വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 കമ്മിറ്റികളാണ്. Let me first I would say what is cricket advisory committee. Cricket advisory committee 3 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ്. ചെയർമാൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് തോമസ്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്ററായ ഫോമർ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റർ അണ്ണ ഈപ്പൻ ഗോപാലാണ്. മറ്റൊരാള് എന്ന് പറയുന്നത് രഞ്ജിത്ത് മേനോൻ. ഈ 3 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് വിമൻസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി.
The other committee, the WCC, Women's Cricket Committee, as നിങ്ങൾ എല്ലാവരും already കണ്ടു കാണുമല്ലോ. Sunil Matthew is the chairperson for WCC, and Sarita Manoj, Sonia Mole, and Rensi, and myself. ഈ 5 പേരടങ്ങുന്ന വിമൻസ് കമ്മിറ്റിയാണ് WCC. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കമ്മിറ്റീസ് നമുക്ക് സെലക്ടേഴ്സിന്റെയും അങ്ങനെ മറ്റ് കമ്മിറ്റീസുകളെല്ലാം നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ കമ്മിറ്റി ഫോം ആയത് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. മാർച്ചിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുകയും പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല ഫോമർ പ്ലെയേഴ്സിനെയും കറണ്ട് പ്ലെയേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അവരുടെ ഐഡിയാസും അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡ്രീംസ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ KCAക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് KCA അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, നമ്മൾ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിനും മെൻസ് ക്രിക്കറ്റിനും ഒരേപോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സീസൺ ഒരേപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും KCA സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ കം ടു നോ മോർ അബൌട്ട് അവർ ഫ്യൂച്ചർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് all about our committee members. ഈ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആസ് യു നോ ഇതിൽ പലരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. We are a committee which is focusing on development and future cricket in Kerala. This team would be completely dedicated to propose and implement all the aspects of women's cricket in Kerala. So എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും നമ്മൾ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം we will do 100% നമ്മൾ സോൾ ആൻഡ് ടൈം നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കും. So that is all from my side, but before signing off I would like to invite സബീജ കണ്ണൂരിന്റെ മുത്താണ് സബീജ. സോ ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സീനിയർ, എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു. പലരും സബീജയുടെ അണ്ടറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ടീം കോച്ചായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. സബീജ ഫോമർ ക്രിക്കറ്റർ ആയിരുന്നു ഫ്രം കണ്ണൂർ. ലെവൽ 2 BCCIയുടെ കോച്ചാണ്. ഫോമർ സെലക്ടർ ആയിരുന്നു. ഫോമർ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അണ്ടർ 16, അണ്ടർ 19, അണ്ടർ 23 ആൻഡ് സീനിയർ കാറ്റഗറിയിൽ പുള്ളിക്കാരി സെലക്ടറായി അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചായിട്ടും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് ആക്റ്റീവ് കോർഡിനേറ്റർ ഇൻ കേംബ്രിഡ്ജ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഇൻ ദോഹ, ഖത്തർ. ട്രെയിനിങ് നാഷണൽ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സോ വെൽക്കം സബീജ ടു ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് നൗ. Thank you, Deepa. Deepa, can you please move on to next other person, because now I am in bus. I need 10 minutes to reach to my home. Sure, Sabi, you can. We can hear you. Yeah. Sabi, we can hear you, Sabi. Hello, Sabija, can you hear me? Yeah. Deepa, can you give me 10 minutes? Yes, sure. So, yeah, we'll move to the can next you please? segment. Yeah, sure. Sure. Okay. All right, so that is all from my side. Thank you all for listening to me and your valuable time. Sabija will be joining soon. So, Sonia, over to you. So thank you, Deepa, for the wonderful presentation, and thanking you, Asha, for sharing your experience. May I now request Ms. Sarita Manoj, member of WCC, to speak on the topic, a game changer, a new phase for Kerala women's cricket. Thank you, Sonia, for inviting me. Dear friends, gathered here, this meeting is being held to talk about... Okay, continue. Dear friends, gathered here, this meeting is being held to talk of our plans and goals to revamp and revive women cricket in Kerala. The first step is to set up a high standard for all levels of cricketing. As first step, we are going to introduce white balls and colors. In addition to this, we are coming up with league matches, cluster matches, away league, and conditioning camp. The follow matches are newly introduced, giving more opportunity for players and attract more women cricketers. Women's Summer League. അതാത് വർഷം സ്റ്റേറ്റ് അണ്ടർ 22 ടീമും സീനിയർ സ്റ്റേറ്റ് ടീമും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് വിമൺ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്. എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ടോപ്പ് 60 പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ടൂർണമെന്റ് ആണ് വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്. 2020 ഫോർമാറ്റിലാണ് കളിക്കുന്നത്.
ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ക്ലസ്റ്റർ മാച്ച്. മുൻപ് നമുക്ക് ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ മാച്ച് കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷം കളിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററിലായിരിക്കില്ല അടുത്ത വർഷം കളിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ വർഷം സൗത്തും സെൻട്രലും കളിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നോർത്തും സൗത്തും ആയിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. കണ്ടീഷനിങ് ക്യാമ്പ്. ഇൻ എവറി ഇയർ ബിഫോർ സീസൺ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികളെ കണ്ടീഷനിങ് ക്യാമ്പിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്യുവർലി ഫിറ്റ്നസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ക്യാമ്പ്. ST കോളേജിലാണ് ഈ HPC നടക്കുന്നത്. ST കോളേജിൽ എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ST കോളേജിൽ ഇത് നടത്തുന്നത്. സെലക്ഷൻ പ്യുവർലി പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. എവേ ലീഗ്. സാധാരണ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. ഔട്ട്സൈഡ് കേരള കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എവേ ലീഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ താരങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എവേ ലീഗിൽ കൊണ്ട് അവസരം കിട്ടും. കേരളത്തിൽ മഴയുള്ള സമയത്താണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരവസരവും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആണ് എവേ ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. Now let us watch a very short video how our training is conducted to create the best talent in cricket. Video please. Video. फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, हर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से कोई खींचे हम टूटे, ऐसी कच्ची डोर नहीं, जीत चुके हैं जो दुनिया हम वही है कोई और नहीं। और पकड़ ले और पकड़ ले और पकड़ ले और पकड़ ले, दिल है आज पार का, अल्लाह नहीं ये बाजू है दिल तार का। Now you will know that we have wonderful future for cricketers in Kerala. Thank you. Thank you, Sarita, for sharing the valuable information. We are happy to see Anu Ashok here. So I would like to invite Anu Ashok to speak and share her experience as a coach and as a former player of KCA. Anu Ashok, please. Hello. Can Hello. you hear me? Yes, yes, yes. You are audible. Okay. First of all, thank you for inviting me. നമ്മളെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒരു 15 years ആയിട്ട് ഞാനിപ്പം വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4 years ഞാനൊരു എസ് എ പ്ലെയർ ആയിട്ടും 10 years കോച്ചിങ് ഫീൽഡിലായിട്ട് KCAന്റെ അണ്ടറിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 years ബിഫോർ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ജേർണി വളരെ ടഫ് ആയിരുന്നു. ഞാനൊരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ 2008-9 ഞാൻ കോച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കാഡമി കോച്ചായിട്ടാണ്. അക്കാഡമി കോച്ചായിപ്പം നമുക്കൊരു 15 പ്ലേയേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തരുന്നത്. അവർ റോ ആയിട്ട് അവർ ഫസ്റ്റാണ് അവർ ബാറ്റിങ്ങും ബോളിങ്ങും ഒക്കെ ഫീൽഡിങ്ങും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ അവർ ഒരു 2-3 years അവർ സക്സസ് ആയിട്ട് പല കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പം കളിക്കുന്നുണ്ട്. 19-23 അവർ ഇപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുറേ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട്സ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട്സിലും കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്സിലും കളിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ ഇപ്പം
ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ആയി. ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കുട്ടികൾ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാച്ചസ് ഫുള്ള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്ക് ഇപ്പം അത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് മാച്ചസ് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമി സിസ്റ്റം 2008-9 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം അവരുടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 8ഓളം ക്വാളിഫൈഡ് കോച്ചസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദീപ്തി, ഇപ്പം സോണിയ മോള് ചെയ്തതാണ്, അതേപോലെ ശരണ്യ ഉണ്ട്, ജിനി, ഇവരൊക്കെ കുറെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ടീം നമുക്ക് 10 ഇയേഴ്സോളം അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടാണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേരെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനേഴ്സും ഇപ്പൊ അറിയാലോ, ഫിറ്റ്നസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രിക്കറ്റിൽ. ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ കുട്ടിക്ക് കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കിൽസിന് പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫിറ്റ്നസിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരും ഇതേപോലെ നമ്മളെ ലെവലേ പോലത്തെ കോഴ്സസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ 5 സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ടാവും. 2 കോച്ചസ് ഉണ്ടാവും, ട്രെയിനർ ഉണ്ട്, ഫിസിയോ ഉണ്ട്, മാനേജർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈസിയാണ് അവരുടെ ജോബ്. അവർ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 300ഓളം പ്ലേയേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4 to 5 ഡിസ്ട്രിക്ട് മാത്രമേ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം 14 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും പ്ലേയേഴ്സ് ടീം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വയനാട് നിന്നും ഇടുക്കി നിന്നൊന്നും പണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സീനിയർ ടീം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ഒരു ഇടുക്കി വയനാട് സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അത് മെയിൻ കാരണം അവിടെ അക്കാഡമി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് അതിന് സാധിച്ചത്. പിന്നീട് നമുക്ക് KCയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 16 കാറ്റഗറിയിൽ ബോർഡ് മാച്ച് അല്ല 16 കാറ്റഗറി ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 16 കാറ്റഗറി കളിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മാച്ചിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കിറ്റ്, ഒരു ഡീസന്റ് ക്വാളിറ്റി കിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് KCയെ. പിന്നെ അതേപോലെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് HPC പോലത്തെ ക്യാമ്പുകൾ, അപ്പൊ ടീനു സാർ ഇതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും കുട്ടികൾക്ക് വളർന്നു വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് KCയെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിലും നല്ല ടീമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Anu. Thank you for briefing about the present scenario of women's cricket. So now I invite Ms. Rensi, member of WCC, to brief about PINK membership and registration. Rensi, please. Thank you, Sonu. Am I audible? Yes, Rensi, you are audible. Okay. Hello, everyone. Here I'm really excited to inform you all about PINK. PINK stands for Players in Kerala. It is an association formed for former state women cricketers, obviously with the help of KCA. Video. I repeat, with the help. It doesn't mean affiliation. You all know cricket is a mesmerizing game. Today, we all are gathered here not just because we invited you. It's more because we all are passionate about cricket. So, let's give a proper channel to this passion to which we can endeavor greater heights for women's cricket. Basically, it's just a foundation. Without you all, we are nothing. So, I humbly request you all to join us on this mission to better women's cricket. Let's move on to the slide, please. Okay. Why should you join? The benefits of joining. Hope you can see that. If you can see that, see, these are our plans. I'll explain all the points. First, membership for all state players. Anybody who represented Kerala team at least for one time are eligible for the membership. Any category aikote, junior, senior, sub-junior, any category. If they represented Kerala team, they are eligible. Next point, to constitute a general body. It's an association on. Either association is a general body. Rensi, can you please switch on your camera, please? Your camera idea. Excuse me, sir. I have a problem with the camera. I'm on laptop.
Okay, okay. Okay. So let's continue. So ഈ ജനറൽ ബോഡിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിലുള്ള ജനറൽ ബോഡിയിലുള്ള നമ്മുടെ പിങ്കിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക. They will have voting rights. That means the power is to you people. Just like in democracy, you are the one who is going to lead. Next, more opportunities for former players, creating pathways for career at the district and state level. അതായത് കോച്ചിങ്, അമ്പയറിംഗ്, സ്കോറിംഗ് എന്ന് വേണ്ട ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഫോമർ പ്ലേയേഴ്സ് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ടർ ആകാനും ടീം മാനേജേഴ്സ് ആകാനും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്ലീസ് നോട്ട്, ഇതൊരു റിസോഴ്സ് പൂളാണ്. Fourth, to associate with domestic or international matches hosted by KCA, which means KCA host ചെയ്യുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ മാച്ചസിൽ അവരുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ലൈസണിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം കം ട്രൂ ഫോർ us. Next, annual get-together, awards and other activities. KCA കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആനുവൽ ഗെറ്റ് ടുഗദർ, അവാർഡ് നൈറ്റ്സ് എന്നിവയിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് ടൂർസ് ആൻഡ് മാച്ചസ്, ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഓവർസീസ് ടൂർണമെന്റ്സ് ഫോർ ഫോർമർ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ്. ഫോർമർ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡൊമസ്റ്റിക് ഓവർസീസ് മാച്ചസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. We all can play together once again. Medical assistance for eligible candidates. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഉള്ള ഫോമർ പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിമെമ്പർ, ഇത് മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, നോട്ട് ഇൻഷുറൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമർ പ്ലെയർ ആൾ ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അസുഖം ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി, അവർക്ക് വലിയൊരു തുക ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ആള് ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് അല്ല. വാട്ട് ഷീ ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കി ഒറിജിനൽ ബിൽസ് വേണം, അതോടുകൂടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. വി വിൽ വെരിഫൈ ഇറ്റ്. അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ജെന്യൂൻ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫണ്ടിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് മാക്സിമം തുക റീഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ KCA ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ടു സപ്പോർട്ട് KCA ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ്. KCA നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് KCA നമുക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സഹായിക്കാം. അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇൻ വേൾഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്. കേരള ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല, എന്നാൽ വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റിൽ എന്തെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഷാൽ ഐ ഹാവ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്? ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ആണ്, http://vgopink.in. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. ആ ഓപ്പൺ ആയ പേജിൽ ജോയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കാണും. ജോയിൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോം എപ്പിയർ ആവുന്നത്. നോക്കൂ, ആ ഫോമിൽ ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കാം, ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, അഡ്രസ്, ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, എമർജൻസി കോൺടാക്ട് നമ്പർ, വാട്സാപ്പ് നമ്പർ, ഇമെയിൽ ID, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആർ യു എംപ്ലോയിഡ്? അതിൽ നോ ആണെങ്കിൽ നോ എന്ന ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാം. യെസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെയുള്ള ബോക്സിൽ ഫർണിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 7th point is number of matches played for Kerala in sub-junior, junior, seniors. നിങ്ങൾ എത്ര മാച്ച് ആണ് കളിച്ചത് അതിന്റെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണോ, നിങ്ങൾ സബ് ജൂനിയർ കളിച്ചോ ജൂനിയർ കളിച്ചോ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും
ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 8th one, എനി അതർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബോക്സ് കാണും. അതിൽ ചിലർ കോച്ച് ആയിരിക്കും, ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും, സെലക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഏതൊരു ഏരിയയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫർണിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 9th one, indicate your areas of interest to take up official on-call assignment. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കോച്ചിങ്, സ്കോറിംഗ്, അമ്പയറിംഗ്, ട്രെയിനേഴ്സ്, വീഡിയോ അനാലിസ്റ്റ്, സെലക്ടേഴ്സ്, ടീം മാനേജേഴ്സ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ലിസണിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളെ പറ്റി അറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം ബോക്സിൽ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിലുള്ള സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മേലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാച്ച് നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏജ് ആയി, നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആണോ, പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവൈലബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് അപ്പ് അസൈൻമെന്റ്, ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ്സും ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയണം. ചിലർക്ക് വേറെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ഫുൾ ടൈമോ പാർട്ട് ടൈമോ എന്താണ് അവർക്ക് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ നീഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ നീഡ് ബേസ് എന്നുള്ള ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ടൈപ്സ്, ആക്റ്റീവ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ്. ഈ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡന്റ് ഓഫ് കേരള ആയിരിക്കണം, അത് നിർബന്ധമുണ്ട്. അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റെസിഡന്റ് ഓഫ് കേരള ആണ്. ദേ ആർ മോർ ലൈക്ക് ഗസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ്. അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മാച്ചസ് പ്ലേ ചെയ്യാം. KCA കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അവാർഡ് നൈറ്റ്സിലും ഗെറ്റ് ടുഗദറിലും എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കാം. ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് കോച്ചിങ്, ട്രെയിനിങ് എന്നിവയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല. Conditions for membership. Are you a member of any other similar association other than ICA? നിങ്ങൾ ICA അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അസോസിയേഷനിൽ മെമ്പർ ആണോ? അല്ല എങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ആ ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാം. യെസ് ആണ് നിങ്ങളെ ആൻസർ എങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ സിങ്ക്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരേ സമയം ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയോളജി ഉള്ള അസോസിയേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഇതൊരു ജനറൽ ഫാക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് us. നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് us എനി ടൈം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. Okay. We are looking forward to a mega launch in association with KCA once the pandemic subsides. That's all. Thank you. Thank you, Rensi. So now the forum is open for you all. If you have any doubts, you can post your questions in the chat box. We are running a little bit late. Yeah, Sonia, sorry to interrupt. Before moving to the question and answer session, I think Sabija is available now. So I would like to invite Sabija to speak. Thank you. Okay. If anyone have any doubts, you can post in the chat box. At this time, we are inviting Sabija to speak a few words and share your experience. Sonia, I'm audible now? Yes, you are audible. Okay. First of all, I thank everyone for inviting me to the webinar. And ഇതില് ഇപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ I started my cricket career 1989 to 2005. അപ്പൊ അതിലിപ്പം ഒരു പ്ലെയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഒരു കോച്ച് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു കോച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല സെലക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ മൂന്ന് എക്സ്പീരിയൻസും ശരിക്കും വളരെ ഡിഫറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ട് ഇതിന്.
ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലെയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കുക, മാച്ചിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നാളത്തെ മാച്ച് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളെ ഡ്രീമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളൊരു കോച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മളൊരു ഒരു കോച്ച് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലെയറും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നാളെ എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങനെ മാച്ചിൽ കളിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. അവരെ ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ നോക്കിയിരിക്കണം, അവരെ ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കോച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ. അതെ, ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് ഒരു സെലക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതില് കുറെ പേര് സെലക്ടർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ സെലക്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഓരോ പ്രഷർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പം ഒരേ പെർഫോമൻസിലുള്ള 3-4 പേരുണ്ടാവും. അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ടീമിലേക്ക് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിമൻ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ KCAയിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിമൻ ക്രിക്കറ്റിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതൊരു വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ്. അത് മാച്ചസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സ് കടന്നു വരുന്നതിലായാലും ശരി, അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു KCAയിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു. ആശയും ദീപയും എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തായിരുന്നു വിമൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങള്, എന്തായിരുന്നു പോരായ്മകള്. എല്ലാം KCAയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാന്ന്. ഇതിപ്പോ ഈ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തത് പോലും വിമൻ ക്രിക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന് KCAക്കും പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ ആശംസകളും. നമ്മള് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവിടെയാണ് പോരായ്മ, എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ with the help of other KCA members നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തി ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നതും കേരള പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ഒരുപാട് കയറി വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റികളും അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സും എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Sabita, for sharing your experience and your motivational words. Thanking you. Sonia, I think Rashmi, yeah. Sorry. Yes. Yeah, continue. Now we have Miss Rashmi here. As you all know, she was a state player, scorer, as well as manager. Moreover, she was the joint secretary for Women's Cricket Association. So I'm inviting Rashmi to speak a few words. Hello, Kelvamo. Yes, welcome. Yes. Okay, thank you. First of all, let me congratulate all the organizers for having conducted such a good webinar. And let me thank the Rajit Rajendran, KCA Joint Secretary, Vinod. രജിത്തും വിനോദുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പഴയ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം മുതലുള്ളതാണ്. ദെൻ അഗെയിൻ വി ഹാഡ് രഞ്ജിത്ത് തോമസ്, രമേശ് സർ, പിന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എഡ്വിൻ സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് വേ ബാക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് സെന്റ് പോൾസ് കോളേജിലാണ്. സാർ അന്ന് അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊഫസറാണ്. എഡ്വിൻ സാർ ഉണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ. സാറിനെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ സാർ വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ റോബിൻ മേനോൻ സാറും വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KCA വൺസ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഒരുപക്ഷെ റോബിൻ സാർ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ടീമിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതും. വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടൂർണമെന്റ്സ് റോബിൻ സാറിന്റെ കീഴിൽ കേരള കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Then ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. വി ഹാവ് ബേബി ഷക്കീല. ഷക്കീലയുടെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൗത്ത് സോൺ ടൂർണമെന്റിലെ കേരളത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഷക്കീല, ഷി വാസ് എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ മെനി ഓഫ് us. The first to join railways. സോ ഷക്കീല ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. Then again we have ജിജി തോമസ് among us. ജിജി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് വി ഹാഡ് പ്ലേഡ് മെനി ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടുഗദർ. ജിജി പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. എഗെയിൻ ജിജി, ഹാപ്പി ടു സീ യു ഇൻ ദിസ്. Then we have with us Dr. അഞ്ജലി. അഞ്ജലി ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് PhD എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അഞ്ജലി, വെരി ഹാപ്പി ടു ഹാവ് യു ഇൻ ദിസ്. സോ ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ ദിസ് പിങ്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ റെൻസി പറഞ്ഞതുപോലെ it should be an association for those who aspire to have a career in cricket. അതായത് പഴയ ഫോമർ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈ ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുപേര് ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടാതെ ഇപ്പോഴും ജോലി സംബന്ധമായിട്ടാണെങ്കിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലോ ഒരു വെൽഫെയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം മെയിനായിട്ടും പിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഇതിനകം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ മൈസെൽഫ് വാസ് എ സ്കോറർ, സെലക്ടർ, മാനേജർ. ഒരുപക്ഷെ KCA മെർജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആദ്യം പോയ ടീമിന്റെ മാനേജർ ഞാനായിരുന്നു. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം സൗത്ത് സോൺ ടൂർണമെന്റ് എറണാകുളത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് EDCയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ BCCI ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയ JH ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആ ടൂർണമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോച്ചസ് ആവാം. അതിനൊക്കെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ഇതുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. കോച്ച് ആകാം. കോച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ പല മേഖലകളിൽ ഇന്ന് ടീമിനോടൊപ്പം കേരള ടീമിനോടൊപ്പം കോച്ചസ് ഉണ്ട്. അതായത് ബാറ്റിങ്ങിലുണ്ട്, ബൗളിംഗ് ഉണ്ട്, ഫീൽഡിംഗ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം കോച്ചസിന് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ദെൻ അമ്പയർ ആയിട്ട് ഷൈനി ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് രണ്ടുപേര് ലെവൽ A ഒക്കെ പാസ്സായതായിരുന്നു. പക്ഷെ നേരത്തെ മിസ്റ്റർ രജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ സ്കോറർ ഞാൻ കുറെ നാള് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലൊക്കെ എനിക്ക് ആ ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പാഷൻ കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്കോറിംഗ് ജോലി എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം IPL ഉൾപ്പെടെ കൊച്ചിൻ ടസ്കേഴ്സ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫീലിംഗ്. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ കേരള ആൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കല്ലൂർ തന്നെ എഗെയിൻ ഒരു രഞ്ജി ട്രോഫി മാച്ച് സുധീർ അലിയോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സ്കോററായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റി. ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ആ ഒരു ക്രിക്കറ്റിനെ അടുത്തറിയാനും അതിന്റെ ഓർഗനൈസിങ്ങും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അല്ല അകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം കേരള ടീമിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ തന്നെ പല പ്ലെയേഴ്സും ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് ജിമ്മിലും മറ്റുമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇനി വരുന്ന സീസണിൽ വിമൻസ് ടീമിൽ കൂടുതൽ വിമൻ ട്രെയിനേഴ്സിനെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ദെൻ വീഡിയോ അനലിസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു കാര്യമാണ് വീഡിയോ അനലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയോടുള്ള എനിക്കൊരു സജഷൻ പറയാനുള്ളത്, കൂടുതൽ ക്ലബ് ലെവൽ ടൂർണമെന്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ക്ലബ് ലെവലിൽ ടീംസ് കൊണ്ടുവരണം. ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റ് ഒരു കൾച്ചർ വന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ സ്കൂൾസ് ലെവലിൽ ക്രിക്കറ്റ് വരികയും കൂടുതൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ വിമൻ
ടീമിന്റെ ഒപ്പം മാനേജറായിട്ടൊക്കെ പോയ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സിന് കൂടുതൽ വേണ്ടത് മാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ മാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സരിത പറഞ്ഞതുപോലെ എവേ ടൂർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു പക്ഷേ ജൂൺ ജൂലൈയിൽ മഴ സീസണിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ ഇതിപ്പോ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ BCCIയുടെ ബോർഡ് മാച്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അതങ്ങനെ ആ ഒരു 5-6 മാസമായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ, വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മഴ സീസൺ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് ഇന്ത്യ കളിക്കണം. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, KCAക്കും WCCക്കും ഇതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് വൺസ് അഗൈൻ. താങ്ക് യു. Thank you, Rashmi. Thank you for your motivational words. So I think നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിങ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ hope there is no other major doubts over here. Let me wind up the session. So we have come to the end of our webinar about Kerala Women's Cricket, the road ahead. PINK, the newly formed association, is aimed at bringing us together to brighten up the future of Kerala. The association is aimed at bringing us together to brighten up the future of Kerala Women's Cricket. Let each one of us contribute to the field of cricket and let us stand united in guiding the budding stars. May I thank Mr. Rajit and Mr. Vinod for their valuable presence and motivating words. May I take this opportunity to thank our chairperson, Srimati Sunu Matthew, for her guidance and valuable support. I would like to take this opportunity to thank KCA for its support and guidance. Their effort to the growth of cricket is truly commendable. I would also like to thank the members of the committee for their presence and wholehearted support. Finally, my sincere thanks to all of you for being a wonderful participants. Thanking you for joining us and making this webinar successful. Thank you. And you may all now leave the meeting. And if you have any doubts regarding this, you can call any of the member of WCC. So if you have no doubts, please may leave the meeting. Thank you. Thank you once again.